دوستو بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام زندگی گزارے، جتنے بھی اولیاء اللہ زندگی گزارے، سب سیکھنے اور سکھانے کی سنت، سب کی سنت ہے میرے دوستو بھائیوں۔ اور سیکھنے اور سکھانے کی مثال اسی ہے، بہتی ہوئی ندی۔ بہتی ہوئی ندی ہمیشہ پاک صاف رہتی ہے۔ جو انسان سیکھنے اور سکھانے کا سیکھنے اور سکھانے کی عادت نہیں رہتی، چاہت نہیں رہتی، وہ کھڑیا سو پانی، گٹر کا پانی ہے، وہ سڑیا پانی۔ میرے دوستو بھائیوں، آج سنترے کے بارے میں بتا رہا ہوں، نارنگی۔ اس کا نام کیا ہے؟ نارنگی، مطلب رنگ نہیں سو پھل۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! دیکھو، رنگ کا پھل ہے یہ، نارنگی کا تو رنگ نہیں سو پھل۔ ایسا آج معاملہ الٹا ہے، دیندار جا کو بے دین دکھ رہی، بے دین جا کو دیندار دکھ رہی۔ دیندار کون؟ شرک بدعت سے بچ کو، اپنی محنت کی روزی کما کو کھانے والے صحیح دیندار۔ آج ان کو غلط ناموں سے پکارا جا رہا ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ انہوں رسول اللہ کو نہیں مانتے، ولی اللہ کو نہیں مانتے، انہوں خالی اللہ کچھ مانتے سو، اس طرح ان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ انہوں مسلمان نہیں، ان کو جہالت کے نامہ بھی بخش ڈال دی۔ اور جو دین اس معلوم نہیں، دڑمنڈے، علمی نہیں ہے، داڑھی رکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، کہ داڑھی رکھنا سنت اور فرض ہے کہ یا شرک اور بدعت ہے، کہ معلوم نہیں۔ معلوم نہیں بول کو ڈاڑے امڈاری سو، معلوم نہیں سو بے نمازیاں بن رہی سو۔ ایسے آج پیور مسلمان بن گئی، ان کو پیور مسلمان سمجھتی۔ اور بھی پکے مسلمان کو تو تعویذ دال کو نہ، اتنی موٹی تعویذ دال کو رہا تو اور پکا مسلمان، اور ہاتھ میں تاگا بن کو رہا تو لال تاگا کی، پیلا تاگا کی، کالا تاگا کی، ابھی پکا مسلمان۔ اور گھر میں ناریلا نیمبوا لٹکا کو رہا تو ابھی پکا مسلمان۔ میرے دوستوں، یاد رکھو، ایک گھوڑا گاڑی والا گھوڑے کو ہریا کولنگ گلاس پہنایا تھا۔ لوگ تعجب سے پوچھے، گھوڑے کو ہریا کولنگ گلاس پہنایا ہے، کیا اس کا مطلب ہے؟ بولے گھوڑا بڑا ہوشیار ہے میرا، انہیں سکا گھاس کھاتا نہیں، اور جو بھی میں کماتا ہوں، گانجا پھونکنے، افیم کھانے، اور جو ہے بیڑی سگریٹ پینے، دارو پینے مجھے پیسے بچتے، اسے ہریا ہریا گھاس کہاں سے لے کے ڈالوں میں؟ اس کے واسطے اسے ہریا کولنگ گلاس پہناتا ہوں، اور سکا گھاس ڈالیا تو انہیں ہریا سمجھ کو کھا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، ایسا شیطان آج ایک ہریا کولنگ گلاس پہنا ڈالیا امت کو۔ دیندار جا کو بے دین دکھ رہا ہے، اور بے دین جا کو دیندار دکھ رہا ہے، اور سچے حق بولنے والا معلوم نہیں کیا کیا نامہ دیتی۔ میرے دوستوں بھائیوں، تو یاد رکھو، اللہ دنیا میں کیوں بھیجا؟ جس کام کے لیے تجھے میں پیدا کیا ہوں، وہ کام سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، بغیر جھوٹ، بغیر تاڑا تگڑی، بغیر چوری، اور بغیر ٹھگا کے۔ میرے دوستوں، جو کما کو حلال کی روزی، میرے دوستوں یاد رکھو، روڈ کے اوپر پھلیاں بھی بیچ رہا ہے، موز بیچ رہا ہے، اور جو ہے پیاز لہسن بیچ رہا ہے، وہ سب عبادت ہے۔ جو سچائی کے ساتھ بیچا تو ترکاری بیچ رہا ہے، سب عبادت ہے۔ نہیں جھوٹ بول کو، چوری کر کو، بھیک منگلے کو پھر رہا ہے، میرے دوستوں گناہ عظیم کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن بغیر ہڈاں کے کھڑے رہتا ہے۔ کھیوا کو تو اس کا پورا گوشت حرام کا تھا، سو بغیر محنت کے کھاتا تھا، اور بھیک منگ کو کھاتا تھا۔ کہاں کا وہاں بکانے کو پھرتا تھا۔ آیا رے بندہ، لایا رے پھندا،
चंदे का फंदा, आज चंदे का फंदा डालने को फिरते रहती, ढाल बना लेती, मदरसियां को मस्जिदां को सब ढाल बनाने को खूब समटते रहती, आस्तियां बना बना को, घरा बना बना को, बैंका में खूब भर को, वहां जाको जूतियां के मारा खा को मरते रहती। मेरे दोस्तों भाइयों, मुसलमान की निशानी क्या? अकीमुस्सलाता, सुबह दोपहर शाम सर झुकाने वाला, यानी नमाज को कायम करने वाला। वातु ज़काता, उसकी मेहनत की कमाई खुद भी खाता है, माँ बाप को खिलाता है, बीवी बच्चों को खिलाता है, फिर बचा को रिश्तेदारों को खिलाता है, फिर औरों को भी खिलाता है, अपनों को भी खिलाता है, औरों को भी खिलाता है। ये पूरी इबादत है। मेरे दोस्तों भाइयों, याद रखो, इंसान 5 टाइम जाको अल्लाह के पास क्या इकरार कर रहा है। जो इन्हें इकरार कर रहा है, अल्लाह से जो वादा कर रहा है, वो वादे के तहत, इकरार के तहत जी लिया, मरते ही वो खुश नसीब जन्नत में बादशाह उनको जाता है। क्या इकरार कर रहा है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करूंगा, किसी और की इबादत नहीं करता। ही का सीगा लग गया तो वो दूसरे की नहीं करता, बोल को उसका मतलब तेरी ही। मिसाल के तौर पर एक गिलास, ये मेरा, सब भी बोल रही, मैं भी बोल रहा हूं, हकीकत ये मेरा नहीं, ये अकबर बिन तबर, अच्छे अच्छाएंगी खोदे खबर, उनकी निशानी है, उनकी मोहब्बत, इसीलिए डाल रहा हूं। मेरे दोस्तों, मोहब्बत से जो दिया जाता है वो तोहफा है, वो अल्लाह की रजा है। और जुल्म से जो लिया जाता है, जबरदस्ती से जो मांगा जाता है, वो लानत है, वो अल्लाह का गुस्सा है। मेरे दोस्तों, हम अल्लाह ही से मांगना, अल्लाह ही की इबादत करना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, जिंदों से मदद मांग सकते हैं, हाँ एक दूसरे मदद कर लेना, भाया भाया, बाप बेटे और भाना भाना, एक दूसरे की मदद कर लेना। और मदद भी कितनी करना? मिसाल के तौर पर एक आदमी झाड़ को चढ़ रहा है, एक आदमी को झाड़ चढ़ाना, झाड़ उन्हें को चढ़ना, सो पीछे जरा सपोर्ट करती चढ़ने के वास्ते। नहीं खान दो वो बिठा ले को चढ़ोगे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं। खान दो वो बिठा ले को कोई चढ़ता नहीं। मेरे दोस्तों भाइयों, जितना हाथ जाता है उतनी उनकी मदद करती, उसे ऊंचे उठाने की कोशिश करती। मेरे दोस्तों, आज हालत क्या है? मेरे दोस्तों, एक तो गुरूर, तकब्बुरी, उसके साथ अकड़, ये हमेशा इंसान लानती बन कर रहा है। गुरूर तकब्बुरी करने वाला जन्नत को उसी वक्त जाएगा जबकि सुई के नाखे में खून चल जाए। सुई के नाखे में खून जाता नहीं, गुरूर तकब्बुरी करने वाला जन्नत में जाता नहीं। ये अक्सर गुरूर तकब्बुरी कौन करती? जो हराम की रोटी कमाती, यानी भीख मांगती। हाँ, दाढ़ी जुब्बे टोपियां पहन ले को, बड़े बड़े जुब्बे पहन ले को, हाँ क्या तो भी रख लेती, ढाल बना को भीख मांग ले को फिरती। उनके पास ही ज्यादा गुरूर तकब्बुरी रहता। नहीं तो झूठ बोल को, धोखा दे को, हराम की तिजारत करते रहती ना, उनके अंदर भी गुरूर तकब्बुरी आ जाते। कहीं से क्योंकि तो कैसी गिज़ा खाती वैसे अखलाक बन जाती, वैसी सूझ बन जाती है। हमेशा हलाल की गिज़ा खाना। उसकी जिंदी मिसाल सालेहा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह से आ रहे थे, एक फल लुढ़कता हुआ एप्पल नजर आया, एक नदी में लुढ़कता हुआ आया, एक नाले में पानी के, फौरन फल उठा लिए, भूखे थे, खा गए। और खा को सोचने लगे ये फल किसका है, बगैर मेहनत के खागा मैं। बोल को देखे तो वो कहां से पानी आले का है, वहां गए तो वहां एक सेब का बाग है। वो सेब के बाग में जाकर बोले, भाई मैं एक सेब खा गया तेरा, हाँ ये बाग का सेब खा गया, मुझे माफ कर दे। तो से वो बाग का ओनर बोलती देख भाई माफ कब कर दूंगा, तो मुझे एक बेटी है, अंधी, बोड़ी, हाँ चुंची, लंगड़ी, बदसूरत,
हाँ, अगर तू उसे निकाह कर लिया तो मैं माफ कर, तू नहीं तो करता नहीं कर हूँ करदार भी उसे निकाह कर मट में मुझे माफ कर तो बस मैं बगैर तेरी इजाजत के खागा। खैर निकाह कर डालते, निकाह कर को अंदर जाको देखे तो हूर के सर की है, खूबसूरत है, बाहर भागा जाती। आज बोलती नहीं भाई वो तुम्हारी बेटी नहीं, कौन की हूर के सर की है उन्हें। फिर उन्होंने बोलती वो मेरी ही बेटी है, आज तक हरामी नजर से किसी को नहीं देखी, आज तक कभी गलत बातें अपने काना से नहीं सुनी, इसलिए अंधी बॉडी करया। और ये हाथा से कभी वो किसी के गुने का काम नहीं करी, इसलिए मैं चुंची बोलिया। गलत जगह कहीं भी नहीं की मेरी बेटी, इसलिए मैं लंगड़ी बोलिया। वैसे के बच्चे महबूब सुबानी, शेख अब्दुल कादर जिलानी, मेरे दोस्तों वही माँ बोलते हैं बेटे अब्दुल कादर जिलानी कभी झूठ नहीं बोलना बेटे, जान भी चल जाए हमारा नुकसान भी हो जाए, कभी झूठ नहीं बोलना बेटे, ऐसा नसीहत करती माँ बेटे को। तो वो एक इनको मदरसे को भेजने के वक्त अशरफियां अपने बगल में पूरे सीधालती उनके, सीधाल को उनको भेजती और रास्ते में डाकुआ पकड़ लेती, लुटेरे इनको चक्कर थी, इनके पास क्या भी नहीं रहता। पूछती ए बच्चे तेरे पास कुछ भी नहीं क्या? बोलती मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा ही? मेरी माँ है रखो सीखो ही। फिर वो डाकू पूछता है क्या तुझे डर नहीं हो रहा है क्या? 40 अशरफियां अमित छिनाले को तुझे मारती मुल्क को। इन्होंने बोलती मेरी माँ बोले जान भी चल जाए झूठ नहीं बोलना, हमारी माँ बोल को ही, इसलिए मैं सच बोल रहा हूं। मेरे दोस्तों पूरे के पूरे इस्लाम कबूल करती, ईमान लगाती, ये है सच्चाई की निशानी। मेरे दोस्तों चोरी झूठ करे बच्चे भी वैसे छोटी, हमें छोटे चोरा को तो बच्चे बड़े चोरा होती, हमें छोटे धोखेबाजा बच्चे बड़े धोखेबाजा होती, हमें खाली गांजा अफीम मार ले को बीड़ी सिगरेट पी ले करे तो हमारे बच्चे उससे बड़े कुड़के होती। बच्चा को गारत करना तो तुम्हें बुराई में छोड़ो, वो पूरे बच्चा की सजा भी तुम्हें मिलती है। नहीं तुम्हारे बच्चे जहन्नम के आग से बचना तो तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलाओ। मेरे दोस्तों एक वली थे, अल्लाह वाले थे, बहुत अच्छा बयान करते थे। एक बस्ती में जाके लोगों को नसीहत करे, कुरान और हदीस खोल खोल को समझाए। वो बस्ती का एक ओनर बहुत पैसे वाले उनको खाने को लग गए, 3 दिन भी ले आको उनको अच्छा खिलाए, बिरयानी फल परोठा बिरयानी अच्छा खिलाए। 3 दिन खाने के बाद वो घर के मालिक कांकी बाहर गए, देखे तो बीरू खुलको पड़े है, 2-2 हजार के कट्टे पड़ी, उठा को 2 कट्टे छपा लिए, 2 कट्टे उठा को छपा लिए, छपा ले को घर को चले गए। घर को जाते ही खाए पकाने शुरू हो गए, खाए पकाने होते होते लिया को हॉस्पिटल में एडमिट करे, ग्लूकोज के बाटला चढ़े। 3 दिन 4 दिन के बाद उनकी एक नई जिंदगी मिली, तो फौरन आको वो पैसा के कट्टे लेको भागे पैसे वाले के पास, जाको बोले भाई ये चोरी के पैसे मैं तेरे घर में चोरी कराया था, अले तेरे पैसे वापस ले ले। घर का ओनर बोलता है हजरत तुम्हें तो अल्लाह वाले हैं, तुम्हें तो वली हैं अल्लाह के, आप चोरी कैसा करेंगे? मैं यकीन नहीं मानता। फिर बोलती पहले ये बता तू काम क्या करता है? उन्हें बोलता है मैं चोरी के साइकिल लेता हूं, चोरी के मोबाइल लेता हूं, चोरी के स्कूटर लेता हूं और चोरी का लेको सस्ते में बेचता हूं मैं। अरे बोलती है थू बदमाश कांका की, कब तक मैं तेरा खाना नहीं खाया था? मेरी सोच अच्छी थी, मेरे अंदर सच्चाई ईमानदारी थी, कब तेरे 3 दिन तेरा खाना खाया चोरी का, मेरे चोर का ख्याल पैदा होगा मुझे, ये चोरा ले गया। फिर अल्लाह को मेरे ऊपर रहम आया, अल्लाह मेरे 2 डोर भी ओपन करे, सामने का पीछे का। तू खलाया था तो सब निकल गया, ग्लूकोज के बाटला चढ़ाए, फिर मेरा खून पाक और साफ हुआ, अच्छे ख्याल पैदा हुए, ला को वापस दे रहा हूं। बदमाश पहले तौबा कर गए। मेरे दोस्तों रोजी कैसी खाती सोच वैसी बन जाती है, मरने के पहले अच्छी रोजी खाओ। इसीलिए अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ा तुक़ातिही,
اللہ جیسا چاہتا ہے ایسا اللہ سے ڈرنا. تمہاری من مانی زندگی کرے تو اللہ مانتا نہیں. میرے دوستوں کیسا ڈرنا؟ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا, ایک ماڈل نمونہ بنا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے پیارے نبی کو ایک ماڈل نمونہ بنا دیا. میرا نبی کیسا جیتا ہے, میرا نبی کیسا کماتا ہے, میرا نبی کیسا خرچ کرتا ہے, میرا نبی کیسا جورو بچے کرتا ہے, میرا نبی کیسا شادیاں کرتا ہے, میرا نبی کیسی عبادت کرتا ہے, میرا نبی کیسی نماز پڑھتا ہے, میرا نبی کیسا زکات دیتا ہے. ایسا تمہیں کرے تو میں تم نہ چاہتا سور کو بول دیا اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے دوستوں من مانی کرے تو غارت. اسی لیے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع برباد نہ کرو. یاد رکھو جو کام جو تجارت اللہ اس کے رسول کو پوچھ کو نہیں کرتے وہ پوری تجارت غارت کی ہماری جہنم کو لے کو چلے آتے. جھوٹ بولنا, چوری کرنا, 420 کرنا, لوگوں کا مال ہڑپ کرنا, یہ سب کرے تو پکے جہنمی بن کو مر جاتے. کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا, یہ انسانوں عبادت کے ساتھ جیو. گیا عبادت کا تو کیا خالی داڑھی رکھ لے کو, ٹوپی پہن لے کو, نماز پڑھ لینا عبادت نہیں. سچائی کے ساتھ کمانا, سچائی کے ساتھ خرچ کرنا, ایمانداری کے ساتھ, اور بیجا فضول خرچ نہیں کرنا, یہ عبادت ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بیجا فضول خرچ کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے. کان شیطان لربہ کفورا, شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یاد رکھو شیطان ناشکرا, انسان کو بھی ناشکرا بنانے کی کوشش کرتا ہے. موت تک, آخر سانس تک ناشکرا بن جاتا ہے. ناشکرا کیسا بنتا ہے؟ کون کتنی مدد کرے تو بھی آخر تمہیں کیا جی کرے, تمہیں کیا جی کر ڈالے سا, یہ ناشکرا پنی ہے. اگر کوئی کاڑی بھی اتار دیے, وقت کے اوپر ایک نوالا کھانا بھی کھلا دیے, وہ احسان نہیں بھولنا, انہیں شکر گزار. یاد رکھو مومن مسلمان کی نشانی کیا؟ زبان ذکر کی رہتی ہے, دل شکر کا رہتا ہے, انہیں مومن. منافق کون؟ سامنے خوشوں کو مانتا ہے اور سامنے ہنساتا ہے اور پیچھے رلاتا ہے. سامنے تعریف کرتا ہے, پیچھے چھرا بھوگتا ہے, انہیں منافق. اب مرنے سے پہلے مومن بنتا ہے یا منافق بنتا ہے, یہ آزمائش امتحان ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے. عاقل اور غافل میں بس فرق ہے اتنا, عاقل نے ادھر دیکھا اللہ کی طرف اور غافل نے ادھر دیکھا زمین کی طرف. یہ غافل بے وقوف ہے, ایک عاقل عقل مند ہے. میرے دوستوں بھائیوں, باغ سلامت ہے, پھول کھلتے رہیں گے اور آپ کی ہماری زندگی سلامت ہے. پھر 11 بجے کنڑا میں سیکھتے رہو اور سکھاتے رہو. کلیتا ایری کلسکوڑتا ایری 20 گھنٹہ جائے سب بٹرے بھجائے 11 گھنٹے, یہ 11 بجے آتا ہے انشاءاللہ ہر دن صبح کو. اور کلونجی کا کشایا, ہر بیماری کا صفایا, وہ شیمگا سے منگا لو. 9343560908. دوسرے فون نمبر سے مت منگاؤ. ویسا ہریا کارک رہتا ہے, ویسا ہی باٹل رہتا ہے, مگر ہمارا نہیں رہتا, ڈپلیکیٹ رہتا ہے. اس لیے 9343 سے منگاؤ, دوسرے فون سے منگاؤ. نا معلومات کرنا تو 9880345330 اس سے معلومات کر لو. آج بنگلور میں, حیدرآباد میں سب جگہ ڈپلیکیٹ بنا کو بیچ رہے ہمارے نام کا, اس لیے میں بند کر دیا. میرے دوستوں بھائیوں, اور اسے خوب شیئر کرو, اسے خوب شیئر کرو. انشاءاللہ جتنا شیئر کرتی اتنا اللہ کے فضل میں رہتی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں رہتی. اور روز انشاءاللہ یہ کالی مرچی کالا نمک ڈال کو روز کھاؤ, ہمیشہ صحت مند رہتی. آپ کی کڈنیاں, لیور, ہارٹ سب محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.